Let faith arise in your soul. He will touch you and make you whole. Rise and be healed in the name of Jesus. Rise and be healed. Rise and be healed in the name of Jesus. Rise and be Hallelujah. Hallelujah. Come on, lift your hand, say one hallelujah. 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 Welcome all of you this evening in the wonderful name of Jesus Christ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತಿಶಯವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. I am Ram Babu. ನಾನು ರಾಮ್ ಬಾಬು ಅವರು. And I feel so blessed to be in this beautiful town of Kollegal. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. I want to thank all the pastors, the wonderful men of God who really toiled to make this meeting a possibility. ಈ ಒಂದು ಕೂಟವು ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಭಾಪಾಲಕರು, ದೇವರ ಸೇವಕರು ಇದನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. Great honor to have all the men of God present here. ಎಲ್ಲ ಮಹಾದೇವ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. And great honor to have all the officials present here. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವನೀಯ. I want you to understand. ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯ ಬಯಸ್ತೇನೆ. I have not come here to lift up one religion and to put down another religion. ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. I am not here to tell you which religion is good, which religion is bad. ಯಾವ ಧರ್ಮವು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವ ಧರ್ಮವು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. Because I believe nobody has a right to criticize or hurt the sentiments and feelings of anybody from any religious background. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವರಿಗೆ ನೋಯಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. I have not come here to lift up one religion, put down another religion. ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. I have not come here to lift up one church, put down another church. ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. I have not come here to lift up one ministry and put down another ministry. ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. I have come here only to lift up the name above all names, the name of the Lord Jesus Christ. ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. Hallelujah. 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 And I have not come here to preach a dead Jesus Christ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸತ್ತು ಹೋದ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಂಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. The Lord Jesus Christ, whom I serve, to whom I belong, whom I proclaim, he is not dead, he is alive. ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೋ, ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಘೋಷಿಸ್ತಿದ್ದೇನೋ, ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಸೇರಿದ್ದೇನೋ ಆತನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೀವಂತನು. If you have not seen miracles of Jesus in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಾಣದಿದ್ದರೆ, you will see the miracles of Jesus Christ tonight right in this place. ಈ ರಾತ್ರಿ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣ್ತೀರಿ. Hallelujah. 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 Joragi, hallelujah. Hallelujah. Welcome all of you this evening in the wonderful name of Jesus. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿಶಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Listen to me. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Look at me for 1 minute. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿ. Look at me. ನನ್ನ ನೋಡಿ. I'm a man of God, I don't lie. ನಾನು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು, ಸುಳ್ಳಾಡುವುದಿಲ್ಲ. I see Jesus present in this place. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇರುವಂತದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. In
2 minutes you will see the miracles of Jesus Christ right in this place. ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. I am a man of God, don't lie. Whatever the Lord Jesus tells me, that's what I say. ನಾನು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನ್ರಿ. When I say God speaks to me, that means 100% God speaks to me. ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ನಿಜ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Right now, ಈಗಲೇ the Lord Jesus speaks to me and says, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, that before I preach, ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ He said He wants to heal some people and then I can go and preach. ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅನಂತರ ನೀನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿ. So the Lord want to heal some people right now. ಈಗಲೇ ಕರ್ತನು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. Lord Jesus shows me, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ, among the people sitting in this ground, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತ ಜನರಲ್ಲಿ there are many people who are deaf. Either in 1 ear or both ears you seated here. ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವುಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. Not one or two. ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರಲ್ರಿ. There are many people who are deaf. Either in 1 ear or both ears you seated here. ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವುಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. And the Lord Jesus wants to heal them. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. So all those who are deaf, either 1 ear or both ears, you want to be healed, stand up wherever you are. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, I bring before you all these precious people. ತಂದೆಯೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಜನರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I thank you, Lord, for the name of the Lord Jesus Christ, which is higher than any other name. ಕರ್ತನೇ, ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ And ಮಾಡ್ತೇನೆ. at that name of the Lord Jesus Christ, every knee shall bow in heaven and earth and under the earth. ಆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೊಣಕಾಲು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ Every tongue will confess Jesus Christ is the Lord to the glory of God the Father. ಪ್ರತಿ ನಾಲಿಗೆ ಕೂಡ ಯೇಸುವೇ ಕರ್ತನೆಂದು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಆರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Now in the name above all names, the name of the risen Savior, Lord Jesus Christ of Nazareth. ಈ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ I take authority over every deaf spirit and every deaf and the mute spirit holding these people. I bind you. I command you, leave these people, come out in the name of the Lord Jesus Christ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೂಕ ಆತ್ಮ, ಕಿವುಡ ಆತ್ಮ, ಈ ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾ ಎಂದು ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. I speak to every deaf ear, open in the name of the Lord Jesus Christ. ಪ್ರತಿ ಕಿವಿಡ ಕಿವಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಿರಿ. I speak to eardrums, bones, nerves, be healed in Jesus' name. ಪ್ರತಿ ಕಿವಿಯ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಲುಬು, ಅದರ ಧ್ವನಿ ಸ್ವರಳಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ತೆರೆ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. Every missing portion of the ear be recreated in the name of the Lord Jesus Christ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಂಗ ಮತ್ತು ಎಲುಬು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡಲಿ. Every infection in the ear die in Jesus' name. ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಲಿ. Ears, hear me in the name of the Lord Jesus Christ. ಕಿವಿಗಳೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Receive the capacity to hear right from this second in the name of the Lord Jesus Christ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. I speak to all the deaf ears, open in the name of Lord Jesus Christ.
Do you want to see miracles of Jesus? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದ್ಭುತ ಈ ರಾತ್ರಿ ನೋಡ ಬಯಸ್ತೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. Okay, let's listen to these testimonies. ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. Brother Mariswamy is deaf in his left ear for almost 3 years. Today the power of God touched him, he is healed. ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು? ಹತ್ತಿಗಾಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಒಂದು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಿವಿ? ಎಡಗಡೆ ಕಿವಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ. ಎಡಗಿವಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಲಗಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Come on, give the Lord a clap and praise the Lord. ಕರ್ತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಟ್ಟಿರಿ. Mariswamy was deaf in the left ear for past 3 years. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಎಡಗಿವಿಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. Tonight Jesus Christ opened the ear. ಈ ರಾತ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನವರ ಕಿವಿ ತೆರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Come on, give Jesus a clap and praise the Lord. ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಟ್ಟಿರಿ. Brother Ishwarappa is deaf in his right ear for 5 years. Today the power of God touched him, he is healed. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸರ್? Sharpness. ಹೌದಾ? ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು? ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? 3-4 ವರ್ಷದ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಊರೇ ನಿಮ್ದು ಸರ್. ಈ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. Hallelujah. 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 ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರೇ ಕೇಳಿಸ್ತದ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ? Come on, give the Lord a clap and praise the Lord. ಕರ್ತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Sister Helen was deaf in his left ear for almost 15 years. She went to the hospital. She was operated 15 years back, but it did not heal her. And today the power of God touched her and she is completely healed. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ಹೆಲೆನ್. ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಬಿಫೋರ್ 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಕಿವಿಮ್ಮ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಊರಮ್ಮ ನಿಮ್ದು? ಬೆಳ್ತೂರು ಅಂತ. ಬೆಳತ್ತೂರು. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಡಗಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಲಗಡೆ ಬಲಗಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇವಾಗ ಬೆರಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. 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 Hallelujah. 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 15 years she could not hear and today Jesus opened her ear. 15 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. Bolo Yeshu Masiki. ಜೈ. Brother Vijay Kumar was deaf in his right ear for 20 years. Today the power of God touched him, he is healed. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸರ್? ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು? ಸಾಕಪ್ಪ. ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಯಾವ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ? 20 ವರ್ಷ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. 20 ವರ್ಷ, 20 years he could not hear in the right ear, and today Jesus touched him and started hearing after 20 years. ಬಲಗಿವಿಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಜಯಕುಮಾರ್. ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು? ಚಾಕಪುರ. ಕೇಳಿಸ್ತದಾ? 20. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು. Hallelujah. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. Come on, give the Lord a clap and praise the Lord. ಕರ್ತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಏನಾಗಿತ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ. ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಿವಿ? ಎರಡು ಸರ್. ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾತಾಡ ಕೇಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಹೌದು ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತದ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತದ ಸರ್. ಹೌದು. Hallelujah. Come on, give the Lord a clap and praise the Lord. ಕರ್ತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟೋಣ್ರಿ. This little boy Preetham could not hear in his right ear for almost 1 year. They went to the doctor. Doctor removed a stone from the ear, and after that also he could not hear. Today the power of God touched him, he is healed. ಸರ್ ಇವ್ನ ಮಗುನಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಗಿದ್ರೆ ಇವನು ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈಚೆಗೆ ಇವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿತ್ತು.
ಎಡಗಡೆ ಕಿವಿನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಗಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಸಡನ್ನಾಗಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆದರೆ ಇವನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೂಗಿದಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಎರಡು ಕಿವಿ, ಈ ಕಿವಿ ಎಡಗಡೆ ಬಲಕಿವಿ, ಬಲಗಡೆ ಕಿವಿ ಮತ್ತೆ ಎಡಗಡೆ ಕಿವಿ ಅಲ್ಲ, ಬಲಗಡೆ ಕಿವಿ. ಪ್ರೀತಾ. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನಿನಗೆ? 9. ಚಲೋ ಕೇಳಿಸತ್ತಾ? ಕೇಳಿಸತ್ತಾ? ಹೌದು, ಪ್ರೀತಾ, ಪ್ರೀತಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಪ್ರೀತಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಪ್ರೀತಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಪ್ರೀತಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. Hallelujah! Hallelujah! Jesus opened the ear of Pritham. ಪ್ರೀತಮ್ ಕಿವಿಯನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತೆರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಕರೆದು ನೋಡು ಒಂದ್ಸಲ, ಮೊದಲಿದ್ದಂಗೆ ಕರೆದು ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕರೆದು ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಗುಣ ಆಗಿದೆ. ಹೋಗಮ್ಮ, ಯೇಸು ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ. His mother could not hear in both ear for left ear for almost 1 year. Today she can hear. 1 year? 1 year, 1 year. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟಮರಿಯಮ್ಮ. ಏನಾಗಿತ್ತು? ಯಾವ ನಿಮ್ದು? ಕೋಡಿ ಹೋಗ್ನ. ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ನನಗೆ ಎಡಗಿವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಿಂದ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಕೇಳಿ ಬಂದ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟಮರಿಯಮ್ಮ. ಯಾವೂರಮ್ಮ ನಿಮ್ದು? ನಮ್ಮದು ಕೋಡಿ ಹೋಗ್ನ. ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, 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 ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸುವೇ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸುವೇ. ಎರಡು ಕಿವಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತಾರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. Sister Madamma, when she was a small baby, the horse went on her, and since then she could not hear in both the ears. Today the power of God touched her and she is healed. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿರುವಾಗ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಗಾಡಿ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ. ಆವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ. ಎರಡೂ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಧವ. When she was a child, a horse cart went on her ears. She lost hearing in both the ears. ಇವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಕುದುರೆ ಬಂಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸೋದು ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. Both ears. ಎರಡು ಕಿವಿ ಕೂಡ. And she was a child at that time. ಆವಾಗ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿದ್ರು. Today Jesus touched her. ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು She ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. started hearing in both the ears. ಎರಡು ಕಿವಿ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Hallelujah. Hallelujah. ಮಾದಮ್ಮ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಸರ್. Hallelujah. 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 ಮಾದಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಯಾರನ್ನಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಯಾರನ್ನಿದ್ದಾರೆ? ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರು ಬರ್ರಿ ಮೇಲೆ. ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು. ನಿಮ್ದು ಈಕೆ ಯಾರು? ಈಕೆ ತಮ್ಮನೇ. ಏನಾಗಿತ್ತು ಇವಳಿಗೆ? ಅವನಿಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇರುವಾಗಲೇ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆವಾಗಿಂದ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜನಾ? ಅದು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಿ ನಿಜ ತಾನೆ? ಯಾಕೆ ಕಟ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಗಿನ ಕರೆಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕಿ ಹೇಳಕ್ ಕರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರಾ ಕರೆದಕ್ಕೆ. ಚಿಕ್ಕತನದಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣ ಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸು ಯೇಸುವಿಗೆ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಮ್ಮ. Yes, yes. This mother could not hear in her left ear for 10 years and today she started hearing. ಬಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು? மெட்ராஸ் வந்திருக்கீங்களா நீங்க? அப்படியா? என்னாச்சு உங்களுக்கு? காது விட்டுக்கா கேட்கலங்க. லான்ஸ் பிடிச்சுன்னு மருந்து அடிக்கும்போது 10 வருஷம் ஆச்சு. ஒன்று தான் காது கேட்கறதுங்க. இந்த காது இந்த கேட்காது. இது கேட்குது, இது கேட்கறது. 10 வருஷமா கேட்காது. பார்க்கலாமா? இப்போ என்னாச்சு பார்க்கலாமா? அந்த பக்கம் திரும்புங்க நீங்க. இந்த காது மூடுங்க. ஓகே, அந்த பக்கம் திரும்புங்க. கேட்கலாம்.
கேக்குதா கேக்குது கேக்குதா கேக்குது கேக்குதா கேக்குது கேக்குதா கேக்குது கேக்குது ஆ கேக்குது கேக்குது கேக்குது. Hallelujah. 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 She came from Chennai. ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. She was deaf in her left ear for 10 years. ಎಡಗಿವಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಅವರು ಕಿವಿಡರಾಗಿದ್ರು. Today Jesus opened her ears. ಈ ರಾತ್ರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕಿವಿ ತೆರೆದು Come on, give the Lord a clap and praise the Lord. ಕರ್ತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೋಯ್ತು ವಾಂಗಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟಿ. ಯಾವ ಊರಮ್ಮ? ಕಿವಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವ ಕಿವಿ ಅಮ್ಮ? ಎರಡುಗಡೆ ಕಿವಿ. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ. ನೋವಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಬಲಗಡೆ ಮುಚ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬಲಗಿವಿ ಮುಚ್ಚ್ರಿ. ಬಲಗಿವಿ ಮುಚ್ಚ್ರಿ. ಬಲಗಿವಿ ಬಲಗಿವಿ. ಕೇಳಿಸ್ತೈತೆ. 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 Hallelujah. 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 Come on, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನಿಗೆ. ದೇವಮ್ಮ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೆಬ್ಬೆಹೊಂಡಿ. ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳಿದೆ. ಈಗ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ 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 ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ತೈತೆ. Hallelujah. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಹೋಗಿ. ಏನಾಗಿತ್ತಮ್ಮ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು? ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ. ಸರಿ, ಈಗ ಬಲಗಡೆ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Hallelujah. Hallelujah. She could not hear from childhood and today the Lord opened the ears. ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ತನ ಅವರ ಕಿವಿ ತೆರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ ಊರು? ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ. ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತು. ಯಾವ ಕಿವಿ? ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತು. ಯಾವಾಗಿಂದ? 1 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ಬಸಮ್ಮ ಅಂತ. ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು? ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ. ಕೇಳಿಸ್ತದ 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 ಕೇಳಿಸ್ತದ. Hallelujah. 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 ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. John chapter 8. ಯೋಹಾನ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Gospel of John chapter 8. ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. I want to read from verse 34 to 36. 34ರಿಂದ 36 ವಚನಗಳನ್ನು ಓದ ಬಯಸ್ತೇನೆ. John chapter 8 from verse 34 to 36. ಯೋಹಾನ 8 34ರಿಂದ 36. Jesus replied, I tell you the truth, everyone who sins is a slave to sin. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಪಾಪ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. ದಾಸನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಗನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವನು. So if the son sets you free, you will be free indeed. ಆದುದರಿಂದ ಮಗನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ. So if the Son of God sets you free, you will be free indeed. ಆದುದರಿಂದ ದೇವಪುತ್ರನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು. Who is this Jesus? ಯೇಸು ಯಾರು? Why did he come to the earth? ಯಾಕೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅವರು? Jesus himself said, as we read in the Bible, ಈಗ ತಾನೇ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, whomever I set free, they are free indeed. ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೋ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. 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 Why did Jesus come to the earth? ಯೇಸು ಯಾಕೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ರು? He himself said, ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, he came to set the captives free. ಸೆರೆಯಾದಂತವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಬಂದ್ರಂತೆ. He came to set the captives free. ಸೆರೆ ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದ್ರು. Freedom. ಬಿಡುಗಡೆ. What a beautiful word is freedom. ಎಂತ ಸುಂದರವಾದಂತ ಪದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. Nobody want to be in prison in bondage. ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. Years ago,
ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ our country was in bondage to British rule. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಗುಲಾಮವಾಗಿತ್ತು. Our freedom fighters fought saying we want the freedom for our country. ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೋರಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಕಂದ್ರು. There was a man called Bala Gangadhar Tilak. ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು. He used to say, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, freedom is my birthright. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಹಕ್ಕು. Many freedom fighters gave their life for the freedom of the country. ಅನೇಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Why? ಯಾಕೆ? Nobody want to be slaves, nobody want to be in bondage. ಯಾರು ಕೂಡ ಗುಲಾಮರಾಗಿರೋದು ಬೇಡ, ಯಾರು ಬಂಧನದಲ್ಲಿರೋದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. So Jesus says, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಅಂದ್ರು, I have come to set the captives free. ನಾನು ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. Arey brother Rambabu, I am not captive. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಾಂಬಾಬು ಅವರೇ, ನಾನು ಏನು ಗುಲಾಮನಲ್ಲ. I have no chains on my hands and legs. ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಪಣಿ ಇಲ್ಲ. I am not in a jail. ನಾನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. I am not a slave to anybody. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಗುಲಾಮನಾಗಿಲ್ಲ. How can you say Jesus will set me free? ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿ? What is the freedom Jesus can give me? I am already free. ಯೇಸು ಎಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. Now listen carefully. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. You may look outside free. ನೀವು ಹೊರಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಮ್ ಕಾಣಬಹುದ್ರಿ. But there are so many things that can bind a person which cannot be seen outside, which can be only experienced by the person who is going through it. ಹೊರಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅನುಭವಿಸಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. Number 1, prison. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸೆರೆ. Number 1 prison where people are in. ಜನರು ಇರುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಸೆರೆ. It is called prison of sin. ಅದು ಪಾಪದ ಸೆರೆ. Sin. ಪಾಪ. Greatest prison is a sin. ಮಹಾ ಸೆರೆ ಪಾಪ. ಏನ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರಿ? ಯಾವ ಪಾಪ ರೀ? ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು? என்ன பாவங்க, எந்த பாவத்தை பத்தி நீங்க பேசின்னு இருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். யார் ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ? ನಾನು ನೋಡ್ರ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು நல்லா இருக்கிறேன் பாருங்க, எப்படிப்பட்ட இந்த ஒரு சிறையில இருக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. ಯಾವ ಸೆರೆ ಇದ್ರಿ ನನಗೆ? எப்படிப்பட்ட ஒரு சிறையில ನಾನು இருக்கிறேங்க. ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಕುಂತು ಚಾಯ್ ಕುಡಿತಿದ್ದೆ. ஒரு தடவை ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ இருக்கும்போது ನಾನು ಚಾ ಕುಡಿச்சிட்டு இருந்தேன். ನಾನು ಅವಾಗ 18 ವರ್ಷ ನನಗೆ. அப்போ 18 ವಯಸ್ಸು எனக்கு இருக்கும். ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬನು ಬಂದ. என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்தார். ಸಿಗರೇಟ್ ದಮ್ ಹೊಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ. அவர் ಸಿಗರೇಟ್ பிடிச்சின்னு வந்தாரு. ಅವನು ಬಂದು ಫುಲ್ ಹೊಗೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಗೆ ಬಿಡ್ತದ, ಬುಸ್ ಬುಸ್ ಅಂತ ಹೊಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. அவர் புகையை அப்படியே ரவுண்ட் ஆக விட்டு கொண்டிருந்தார். ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ. என்னிடம் வந்தார். ಬಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿ ಹೊಗೆ ನನ್ನ ಮೂತಿ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ. ஒரு சிகரெட் அவர் புகைத்து என்னுடைய முகத்தின் மேலே விட்டார். ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರು, பிறகு ಹೇ ರಾಂಬಾಬು, ಅವನ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವನು கிளாஸ்மேட், அவருடைய நண்பரா இருந்தார். ಹೇ ರಾಂಬಾಬು, ಎಂತ ಹುಚ್ಚಲೆ ನೀನು? ரான்பாபு, நீ என்ன பைத்தியக்காரனா ಯೇಸು இருக்கிற? ಯೇಸು ಯೇಸು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು? எப்ப பார்த்தாலும் ஏசு ஏசுன்னு போயின்னு இருக்கிற. ಯಾರೋ ಯೇಸು ಅಂತ, ಆ ಯೇಸು ಹೇಳ್ದ ನೀ ಬದುಕ್ತೀಯ ಅಂತ. ஏசு யாரோ சொன்னாராம், அவர் சொன்னபடி நீ வாழ்ந்துன்னு இருக்கிறியா? ಎಂತ ಬದುಕು ರಾಂಬಾಬು ನಿಂದು? எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை உன்னுடைய வாழ்க்கை? ರಾಂಬಾಬು ನನ್ನ ನೋಡು. ராம்பாபு, என்னை பாரு, ಆರಾಮ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. நான் நன்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬದುಕ್ತೀನಿ. என்ன வேண்டும் வேணா செய்யறேன், என்ன வேணும்னா நான் அப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். ಇದು ಮಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬದುಕತ್ತಂದ್ರೆ. இது நல்ல ஒரு இன்பமா இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ப வாழ்க்கை. ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀನು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ? நான் உண்மையாக நீ சுதந்திரமா இருக்கிறியான்னு கேட்டேன். ರಾಂಬಾಬು, ಫ್ರೀ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ஆமா ராம்பாபு, எனக்கு இஷ்டம் வந்தது போல நான் இருக்கிறேன், சுதந்திரமா இருக்கிறேன்னாரு. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, நான் கேட்டேன், ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಂಗೆ ಇರಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ஒரே நாள் நீ புகைக்காமல் இருக்க உன்னால முடியுமாடா அப்படின்னு கேட்டேன். ಅವನು ಹೇಳಿದ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲೋ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1-2 ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. சொன்னாரு, சிகரெட்டுக்கு நான் புகைக்காவிட்டால் காலையில நான் கக்கூசுக்கு ஒண்ணுக்கும் கூட போக முடியாது அப்படின்னு. ಯಾವನ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ನೀನು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? யார் சொன்னது நீ சுதந்திரமா இருக்கிறடா அப்படின்னு கேட்டேன். ಸಿಗರೇಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗ ನೀನ್ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. சிகரெட் கெடுக்கிறதுல நீ கெட்டு போற. సిగరెట్ అనే జైల్లో ఉన్నావు, సిగరెట్ జైల్లో ఉన్నావు, సిగరెట్ చెప్పినట్లు వింటా ఉన్నావు అని చెప్పినా నేను. ನೀನು ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂತ ಜೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ, ಆ ಜೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿಗರೆಟ್ ಎಟ್ಲ ಚೆಪ್ತೆ ಎಟ್ಲ ವಿಂಟಾವು? ಸಿಗರೇಟ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ. once if you don't smoke cigarette my hand will shiver ರಾಂಬಾಬು. ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಾನು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ನಡಗ್ ಬಿಡ್ತದ ರಾಂಬಾಬು. Who told you you are free? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ನೀನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ? You are bound to the sin of smoking. ನೀನು ಆ ಒಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದೀಯ, ಧೂಮಪಾನದ ಒಂದು ಸೆರೆಗೆ. Some people early morning
ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಮುಂಜಾನೆ Before brushing teeth also. ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಕ್ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಗುಟ್ಕಾ. ಆಕಳ ತಿಂದಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು மாடு சாப்பிடுறது போல 5 மணிக்கு காலையில் எழுந்து Before you brushing teeth, first gutka should go in their mouth. ಆ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಕ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಗುಟ್ಕಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. They cannot survive. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Why? ಯಾಕೆ? Gutka is the prison they are living in. ಅವರಿರುವಂತ ಸೆರೆ ಆ ಗುಟ್ಕಾ ಸೆರೆಮನೆ. Drinking. ಕುಡಿಯೋಕು. Some people cannot live without drinking. ಮದ್ಯಪಾನ ಕುಡಿಯದೆ ಕೆಲವರು ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. If they don't drink, they take their hand will start shaking. ಅವರು ಕುಡಿಯದಿದ್ರೆ ಕೈ ನಡಗಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ರಾಂಬಾಬು ಅವರೇ, we want to be free. ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. I don't know how. ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ. ಬ್ರದರ್ ರಾಂಬಾಬು ಅವರೇ, people tell me stop smoking. ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ. I want to stop. ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. But I cannot do it. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I want to stop going to prostitutes. ನಾನು ವೇಶ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. I don't know how to do it. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I want to stop drinking. ನಾನು ಕುಡಿಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. But I don't know how to do it. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Listen to me. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ. This smoking, this drinking, this gutka, this gundagardi, dadagiri, these are all the fruits that come from a tree called sin. ಈ ಒಂದು ಕುಡುಕತನ, ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾ ಮುಂತಾದದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಮರದ ಫಲವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಪಾಪ. Suppose I don't want anybody drink coke in my town. ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೋಕ್ ಕುಡಿಬಾರದಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ, From today there should be no coke in my town. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೋಕ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. And I go to all the town and break all the shops in the town, break all the coke bottles. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಕ್ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುರಿದು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. Will that solve the problem? ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತದ? Next morning more coke bottles will come. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಕ್ ಬಾಟಲ್ಗಳು ಬಂದು ಬಿಡ್ತವೆ. Yes or no? ಹೌದಲ್ರಿ? That means ಅಂದ್ರೆ as long as the factory is there, coke will keep on being produced. ಈ ಕೋಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇರೋ ತನಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕೋಕ್. The same way, ಅದೇ ರೀತಿ as long as the factory of sin is inside, sin will keep on coming out of you. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಈ ಪಾಪದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಈ ಪಾಪ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. So how to come out of this factory of sin? ಈ ಒಂದು ಪಾಪದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? How to cover the prison of sin? ಈ ಒಂದು ಪಾಪದ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು? Jesus said, ಯೇಸು ಅಂದ್ರು, when I set you free, you will become free. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತೀರಿ. Hallelujah. 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 You cannot come out of your sin with your own strength. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. That is why Jesus died on the cross. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತದ್ದು. That is why he carried all your sin upon him and he died on the cross so that we can be freed from all our sin. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. Many years ago I was in sin. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ದೆ. Struggling, don't know how to change my life. ನನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದೆ. One day I came to a meeting like this. ಒಂದು ದಿನ ಇಂಥ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆ. Heard the message of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಸಂದೇಶ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. Jesus, come into my life, I said. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ. Jesus came inside. ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರು. All the sin went out of my life. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟವು. Hallelujah. Hallelujah. He set me free. ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. He has set me free. ಆತ ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. Today, ಇವತ್ತು he can set you free also if you say, Jesus, come into my life. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Second prison. ಎರಡನೇ ಸೆರೆಮನೆ. First prison is sin. ಮೊದಲನೇ ಸೆರೆಮನೆ ಪಾಪ. Second prison, ಎರಡನೇ ಸೆರೆಮನೆ sickness. ರೋಗ. Sickness is another prison. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆರೆಮನೆ. When you are in the prison of sickness, you don't know what to do. You can't do what you want to do. You will do whatever sickness wants you to do. ರೋಗದ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಸ್ವಸ್ಥ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತದೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು You ಹೋಗ್ತೀರಿ. can't go where you want to go. Wherever the disease tells you to go, you have to go. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ. One day, ಒಂದಿನ one leper came to Jesus. ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರು. The Bible says, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, the leper said, ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಹೇಳ್ದ, Jesus, ಯೇಸುವೆ, if you are willing,
ನಿನಗೆ ಚಿತ್ತವಿದ್ರೆ you can heal me, Lord. ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. He was bound in the prison of leprosy. ಅವನು ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ. Thank God in these days we have medication for leprosy. ಈ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಉಂಟು. In those days ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ no medicine for leprosy. ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧ ಇಲ್ಲ. Lepers are kept outside. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಹೊರಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು. They can't go to their families. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ So he ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. went to Jesus. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು. Jesus, ಯೇಸುವೇ, I am in the leprosy, I am in the prison of the sickness. ನಾನು ಕುಷ್ಠರೋಗದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಎಂಬ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. If you are willing, you can make me free. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. Jesus immediately said, ಯೇಸು ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, I am willing. ನನಗೆ ಚಿತ್ತವಿದೆ. Touched him. ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. Immediately ಕೂಡಲೇ the leprosy left. ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. He was free. ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ. Hallelujah. 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 Today, ಈ ಹೊತ್ತು whatever is the sickness that is binding your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ it ರೋಗವಿರಲಿ. can be cancer, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ it ಇರಬಹುದು, can be arthritis, ಅದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ it ಇರಬಹುದು, can be blindness, ಅದು ಕುರುಡುತನ it ಇರಬಹುದು, can be paralysis. ಅದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗ ಇರಬಹುದು. Whatever is the sickness that is binding you, the chains of sickness upon your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ ಹಾಕಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು. Jesus says, ಯೇಸು ಅಂದ್ರು, today ಈ ಹೊತ್ತು I am going to set you free. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Hallelujah. 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 You know how we can set free? ಹೇಗೆ ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ You know ಗೊತ್ತಾ? why sick people are healed? ಯಾಕೆ ರೋಗಿಗಳು ಸ್ವಸ್ಥವಾದ್ರು? Bible says, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, when Jesus was he was wounded on the cross, ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ every wound on the body of Jesus represent our sickness. ಯೇಸುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಾಯವು ನಮ್ಮ ರೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿತು. One wound represent the cancer, ಒಂದು ಗಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು one ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿತು. wound represent arthritis, ಒಂದು ಗಾಯ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿತು. one wound represent your tumor, ಒಂದು ಗಾಯ ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು, one wound represent your paralysis. ಒಂದು ಗಾಯ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗವನ್ನು. All our sicknesses he took upon him. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗವನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, That's why he was wounded in the body. ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ. And the Bible says, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, by those wounds of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ, by those wounds of Jesus, ಆ ಯೇಸುವಿನ ಆ ಗಾಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ you are healed. ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥವಾದಿ. Hallelujah. 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 He will set you free today from every prison of sickness. ಆತನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. Third prison, ಮೂರನೇ ಸೆರೆ demonic bondage, ಪೈಶಾಚಿಕ ಬಂಧನ, witchcraft, ಮಂತ್ರತಂತ್ರ, black magic, ಮಾಟ, demonic bondage, ದೆವ್ವದ ಒಂದು ಕಾಟ. third bondage. ಮೂರನೇ ಬಂಧನ. Many people go through the demonic bondages. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಪೈಶಾಚಿಕ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Witchcraft troubling them, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅವರನ್ನು ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸ್ತಿದೆ. black magic troubling them, ಅವರಿಗೆ ಮಾಟ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. mixing witchcraft medicine in the food and giving people and troubling them. ಈ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಊಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. Demonic problems. ಇದು ದೆವ್ವದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. The Bible says, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, one day there was a man in the Bible. ಒಂದು ದಿನ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದ. He was possessed with nearly 2,000 demons. ಅವನ ಒಳಗೆ ಹತ್ರ 2,000 ದೆವ್ವಗಳಿದ್ವು. He left the house, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ, left his family, ಕುಟುಂಬ ಬಿಟ್ಟ. he was living among the tombs naked. ಅವನು ನಗ್ನನಾಗಿ ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿ He ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು. was cutting his body with stones, walking naked because of demons. ದೆವ್ವಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವನು ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ದೇಹ ಕಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. Nobody could help him. ಯಾರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ They ಆಗಲಿಲ್ಲ. took him to all the witch doctors. ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಮಂತ್ರಗಾರರು ಬಂದ್ರು. Nobody could help him. ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. When they put him in chains, he would snap the chains by the power of demons. ಅವನಿಗೆ ಸರಪಣಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪೈಶಾಚಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸರಪಣಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. And so one day, ಒಂದಿನ ಏನಾಯ್ತು, Jesus went there. ಯೇಸು ಹೋದ್ರು. The man with demons saw Jesus. ಆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಮನುಷ್ಯ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡ್ದ. The demons cried out, ಆ ದೆವ್ವ ಕೂಗಿತು, Jesus, ಯೇಸುವೇ, why did you come here? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿ? And Jesus said, get out of this man. ಯೇಸು ಅಂದ್ರು, ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. All the demons left him. ಆ ದೆವ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತ್ರಿ. That man was set free. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು. And Jesus sent him back to the house. ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. He was free
from prison of demons, went back as a free man back to his house again. ಅವನು ಆ ಪೈಶಾಚಿಕ ದೆವ್ವಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಸಭ್ಯನಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ. Today what is binding you? ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ? Witchcraft, ಆ ಮಂತ್ರತಂತ್ರವೋ, demons, ಅಥವಾ ದೆವ್ವಗಳು, black magic, ಅಥವಾ ಮಾಠವೋ, what is binding you? ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ? Today ಇವತ್ತು my Jesus can set you free. ನನ್ನ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. 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 I want to if there are any witch doctor listening to me, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಕೇಳಿಸ್ತಾ I ಇದ್ರೆ, challenge you in the name of Jesus Christ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. No demonic power can stand before the name of the Lord Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪೈಶಾಚಿಕವಾದಂತ ದೆವ್ವದ ಶಕ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. 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 Today, ಇವತ್ತು what is the prison you are living in? ನೀವು ಇರುವಂತ ಆ ಸೆರೆಮನೆ ಏನು? Jesus will set you free. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. What did he do to set us free? ಆತನನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? I know Brother Rambabu what he did. ರಾಂಬಾಬು ಅವರೇ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು He ಅಂತ. formed a religion called Christianity. ಹೌದು, ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. What must you do to receive freedom from Jesus? ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? I know Brother Rambabu. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ರಾಂಬಾಬು ಅವರೇ. My name, I should change my name. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನು I should ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. put a cross under my neck and go. ನನ್ನ ಒಂದು ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. No. ಇಲ್ಲ. What did Jesus do to set us free? ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? He is our creator. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು. He saw all of us in trouble. ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು. He said, I want to set you free. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೇ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರು. He saw us all in trouble. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. He saw us carrying all our burdens. ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ್ರು. No, he saw us carrying our burdens. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವಂತದನ್ನ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು. Prison of sin. ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಸೆರೆ, prison of sickness, ಆ ರೋಗದ ಸೆರೆ, prison of curse, ಶಾಪದ ಸೆರೆ, demonic bondages, ಪೈಶಾಚಿಕ ಬಂಧನ, witchcraft, ಮಾಠಮಂತ್ರ, financial problems, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, no peace in life, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. you are carrying everything, and so who will help us? ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ. But then God saw it. ಮತ್ತು ದೇವರದನ್ನು ನೋಡಿ, The Creator said, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು I ಹೇಳಿದ, will help you. ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And so he left heaven, ಆತನು ಪರಲೋಕ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು came to the earth as a man, ಭೂಮಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದು and he said, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, I want to help you. ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. You know how he helped us? ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ? He said, ಹೇಳಿದ್ರು, you are all suffering so much. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಕಟ I ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. don't want you to suffer. ನೀವು ಹೀಗೆ ಸಂಕಟ ಪಡೋದು ಬೇಡ. Whatever you are suffering, ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಕಟ I ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, will carry it on myself, ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. so that ಹೀಗೆ you people can go free. ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. Hallelujah. 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 Everything you and I are suffering, ನೀವು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, everything you and I are suffering, ನೀವು ನಾನು ಸಂಕಟ ಪಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು Jesus took it upon him. ಯೇಸು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು, He took our sin. ನಮ್ಮ ತಾನೇ ಆತನು He ಹೊತ್ಕೊಂಡು, took our sin. ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಆತನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು, He took our sickness. ನಮ್ಮ ರೋಗವನ್ನು He ಹೊತ್ಕೊಂಡು, took our curse. ನಮ್ಮ ಶಾಪ ಹೊತ್ಕೊಂಡು, He took our poverty. ನಮ್ಮ ಬಡತನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು, He was wounded. ಆತನು ಗಾಯಗೊಂಡು, He shed his blood. ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ, Died on the cross. ಶಿಲುವೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತು, He was buried. ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟ. Everybody said, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯೇಸು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿ, ಯೇಸು ಬಹಳ ಮಿகவும் நல்லவரு, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, நல்ல நல்ல வார்த்தைகள் அவர் சொல்லியிருந்தாரு, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯೇಸು. நற்கிரியைகளை அநேக இயேசு செய்திருந்தாரு. ಸತ್ತೋದ್ರಿ, செத்துட்டாரு, ಹೂಣಲ್ಪಟ್ರಿ, அவர் சமாதியில வைக்கப்பட்டாரு. ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟೋರಿ ಖತಮ್, ಕ್ಲೋಸ್ ರೀ, கதை முடிந்து விட்டது. ಬಹಳ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬಂದ್ರು, நிறைய நல்லவங்க வந்தாங்க, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, நல்ல நல்ல பேச்சுங்களை ಒಳ್ಳೆ சொன்னாங்க, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, நல்ல காரியங்களை செய்தாங்க, ಸತ್ರು, மரணம் அடைந்தாங்க, ಹೂಣಲ್ಪಟ್ರು, அவங்க கலரில் இருந்தாங்க. ಅವ್ರ ಸಮಾಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ. அவங்களுடைய சவ கலரே நமக்கு மத்தியில் இருக்கு. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ, இயேசு வந்தாரு, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, நல்ல காரியம் செய்தாரு, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ದ, நல்ல வார்த்தை சொன்னாரு, ಸತ್ತ, மரணம் ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟ, அவர் கல்லில் இருந்தாரு. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ஆனால் அங்கேயே சமாதியில் அவர் இருக்கவில்லை. After 3 days, 3 ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ, after 3 days, 3 ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ, after 3 days, 3 ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ Jesus
Jesus Christ the Lord rose again from the dead. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದನು. Hallelujah. 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 Jesus is alive. ಯೇಸು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. Jesus is alive. ಯೇಸು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. 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 And he says, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, I am alive today. ನಾನು ಇವತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. I want to set you free. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. If you can come to Jesus ನೀನು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ and say, Jesus, ಯೇಸುವೇ forgive my sin, ನನ್ನ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸು, set me free, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು, he will set you free. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. He did that to me 26 years ago. 26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. He can do it to you also today. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೂ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. Brother Rambabu, ಬ್ರದರ್ ರಾಂಬಾಬು ಅವರೇ, ಏನ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ರಿ? ಏನ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ರಿ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಚ್ಚಿನಾಡಟ್ಟ, ಯೇಸು ಒಂದಾರಂಗ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದಂತ, ಯೇಸು ನಲ್ಲ ವಾರ್ತೆ ಸೊನ್ನಾರಂಗ್ಲ, ಸತ್ರಂತ, செத்துட்டார, ஊழல்பட்டರಂತ, அடக்கம் பண்ணப்பட்டார, ಅಂತ ಅಷ್ಟೋರು ನಂಬುತ್ತೀವ್ರಿ. அது வரைக்கும் நான் நம்புறோம். ಮತ್ತೆ ಸತ್ತದ ಎದ್ದು ಬಂದಂತ, ஆனா மரித்தவர் உயிர் தெழுந்தாருன்னு சொன்னீங்க. ಏನ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ರಿ? என்ன ಕತೆ விடுறீங்க நீங்க? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಜೀವನಾಗಿದ್ದಾನಂತ, ಯೇಸು ಉಯಿರೋடு இருக்கிறாமா. ಏನ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ರಿ? என்ன கதை சொல்றீங்க? ಬ್ರದರ್ ರಾಂಬಾಬು, ராம்பாபு, ಯೇಸು ಸತ್ತವರದ್ದು ಎದ್ದಿದ್ರೆ, ಯೇಸು ಮರಣத்திலிருந்து உயிர் தெழுந்தாரு, ಯೇಸು ಸಜೀವನಾಗಿದ್ರೆ, ಯೇಸು ಉಯಿರೋடு இருந்தா ಅದಕ್ಕೆ ರುಜು ತೋರಿಸ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ஒரு நிதர்சனத்தை காட்டுங்க. ಅವಾಗ ನಂಬುತ್ತೀರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. அப்போ ನಾವು ನಂಬுறோம் ಯೇಸುவை பற்றி. ರುಜು ಬೇಕಾ? உங்களுக்கு நிதர்சனம் வேணுங்களா? ರುಜು ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಿವಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ರುಜು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಜೀವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯೇಸು காது கேட்காதவங்களை எத்தனை பேர் அவர் தெரிந்தாரு, அதே உங்களுக்கு நிதர்சனமா ருஜுவாக இருக்கிறது. இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார் என்றதற்கு. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. My brother, my sister, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, you don't need to be in bondage anymore. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. No sin can put you in bondage. ಯಾವ ರೋಗವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸೋದಿಲ್ಲ. No sickness can put you in bondage. ಯಾವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. No demon can put you in ಯಾವ bondage. ದೆವ್ವವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ. Because ಯಾಕಂದ್ರೆ Jesus came to set the captives free. ಯೇಸು ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು. Hallelujah. Hallelujah. Once you become his children, ನಾವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೆ children will be free. ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದವರು. Jesus said, ಯೇಸು ಅಂದರು, he who sins is a slave to sin. ಪಾಪ ಮಾಡುವವರು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರು. And the slave cannot remain in the house. ಮತ್ತು ಗುಲಾಮನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Only son can remain. ಮಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. If you live in sin, ನೀವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ you are a slave. ನೀನು ಗುಲಾಮ. You can never be free. ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. You come to Jesus and say, ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, Lord Jesus, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೆ, I'm sorry for the way I lived all these days. ಈ ದಿವಸಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಜೀವಿಸಿದಂತ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಿಷಾದಿಸ್ತೇನೆ. Come into my life. ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಬಾ. Change my life. ನನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸು. I want to follow you from today, Jesus. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು I ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇನೆ. don't want that battle of the old life. ಆ ಹಳೆ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟ ನನಗೆ ಬೇಡ. I want to follow you, Jesus. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇನೆ ಯೇಸುವೆ. When you say that, ಅದನ್ನ ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗ Jesus will forgive you. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. He will come into your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. Once he comes into your life, ಆತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ you will become his child. ನೀವು ಆತನ ಮಗು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. Once you become his child, ಆತನ ನೀವು ಆತನ ಮಗು ಆದ್ಮೇಲೆ you will no more be in bondage. ನೀವು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Hallelujah. 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 If there's anybody here who never gave your life to Jesus till today, ಇದುವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ, and tonight you want Jesus to come into your life, ಈ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, Brother Rambabu, ಬ್ರದರ್ ರಾಂಬಾಬು ಅವರೇ, today I want to become a child of Jesus Christ. ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಗುವಾಗಿ ನಾನು ಇರಲಿಕ್ಕೆ I want a ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. change in my life. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು. I want Jesus to come into my life. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು I ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. want Jesus to set me free. ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. I want to pray for such people. ಅಂತವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Those of you who want a change in your life, who want to follow Jesus from today, who want to come out of sinful life, put your hand wherever you are. I want to pray with you. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥವರು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ರಿ.
So many hands going up. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೈಗಳು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. If you're born in a Christian family, ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು, but that doesn't make you a child of God. ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. Tonight ask him to change your life. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಂತ ಆತನನ್ನು If you're born in ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. a Christian family, non-Christian family, anyone can come to Jesus Christ. ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಹುಟ್ಟದೇ ಇರಬಹುದು, ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. I see hundreds of hands going up. ನೂರಾರು ಕೈಗಳು ಎತ್ತಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. All those who put your hands up, ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ್ದೀರಿ, I just request you to leave your place, come in the front here. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Come on, quickly come in the front. ಬೇಗನೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. Those who just put your hands up wherever you are, quickly leave your place, come in the front. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡೋಡಿ ಬನ್ರಿ. Thank you, Jesus. ಸ್ತೋತ್ರ. Close your eyes. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ರಿ. And all those who came in the front, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ, Jesus Christ is standing in front of you. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. He wants to come into your life. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. I'm going to lead you in a prayer right now. ಈಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Say this prayer after me loudly. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ರಿ. Thank you, Jesus. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pray loudly in Kannada. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಯೇಸುವೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಿ. ನೀನು ಶಿಲುವೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಪಾಪ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿ. ನೀನು ನನ್ನ ರೋಗ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಶಾಪ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಬಡತನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದಿ. ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟಿ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. 3 ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಮರಣದಿಂದ ಜೀವಂತನಾಗಿ ಎದ್ದಿ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಿನಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನೆಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಗುಲಾಮನಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೆನ್. Amen. Amen. Close your eyes. I want to pray for you. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Lord Jesus, I pray for all the brothers and sisters who came and gave their life to you tonight. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೆ, ಈ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. Thank you today, dear Lord, the sins are forgiven. ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರ ಪಾಪಗಳು ಇಂದು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. In the name of Jesus, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ I take authority over every power of sin, sickness, curse, Satan, witchcraft,
addiction, demonic bondages, mental problems, I break your power in the name of the Lord Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪದ, ಶಾಪದ, ಗುಲಾಮತನದ, ಪೈಶಾಚಿಕ ಶಕ್ತಿಯ, ಬಡತನದ, ಶಾಪದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. I command every demonic bondage, loose them in Jesus' name. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪೈಶಾಚಿಕವಾದ ಬಂಧನವನ್ನು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. The Spirit of the Lord is upon me. ಕರ್ತನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. He is anointed to set the captives free. ಸೆರೆಯವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. In the name of Jesus, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ I set you free. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Every power of witchcraft, I break your hold in Jesus' name. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. Every unclean spirit, come out in the name of the Lord Jesus Christ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮವೇ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಾ. Bless your people, Father. ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಂದೆ. In Jesus' name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. Amen. Amen. So all these days you did whatever you want to do. ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ. Now if you have any cigarette, bidi, gutka in your pockets, ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಗರೇಟು, ಬೀಡಿ, ಗುಟ್ಕಾ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, I know many people have it. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. All these days you use, that's okay. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. From today no more. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ because you belong to Jesus. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. So take the cigarette, bidi, gutka, whatever in the pocket, take it, throw it on the stage here. Come on. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೇಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟು, ಬೀಡಿ, ಗುಟ್ಕಾ ಏನಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡ್ರಿ. ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಯಾವ ಕಣ್ಣಮ್ಮ? ಯಾವಾಗಿಂದ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ? 2 ವರ್ಷದಿಂದ. ಬಳ್ಳಕಣ್ಣು, ಈ ಎಡಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರಿ, ಈಗ ಕಾಣ್ತದ? ನನ್ನ ಕೈ ಮುಟ್ರಿ, ನನ್ನ ಕೈ ಮುಟ್ರಿ, ನನ್ನ ಕೈ ಮುಟ್ರಿ. Come on, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Hallelujah. ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ನನ್ರಿ ಸಲ್ಲುವ. She had nervous problem in the right eye. She went through surgery. Still she could not see in the right eye. ಕಣ್ಣಿನ ಬಲಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ನರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. But tonight the Lord touched her, opened her eyes, she started seeing. ಇವತ್ತು ಕರ್ತನವರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. Come on, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ. Hallelujah. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತು, ನನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದೀನಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ. ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. Hallelujah. Let's give the Lord a clap and praise the Lord. ನನಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು 1 ತಿಂಗಳಿಂದನೂ. ಈಗ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎದೆ ನೋವಿಲ್ಲ, ಬೆನ್ನು ನೋವಿಲ್ಲ. Hallelujah. Come on, give the Lord a clap and praise the Lord. ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಪಾಪು ಇರುವಾಗ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಥರ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವಾಸಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಮದುವೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ದೇವರು ತಾನೇ ನಾನು ಯೇಸು ಕರ್ತನು ಬರೆದು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗೇನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಇವಾಗ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಥರ ಭಯ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಆ ಥರ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂತ. ಆದರೆ ನೀವು ಈಗ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಂಗೆ ನಿಜವೂ ಏನೋ ಒಂಥರ ಭಯ, ಎಲ್ಲ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ. Hallelujah. Hallelujah. Lord, thank you for healing my sister. Amen. You are freed. Yes. And stay freed all your life. I bless you in Jesus' name. Amen. 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 God bless you. We will see you tomorrow evening again.